press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi friends, welcome to my creative YouTube channel. Today we will learn how to create a single page billing application for all your small and medium scale stores. I am doing this in Jquery. I am doing this video both in Telugu and English languages, friends, for better understanding of both kind of people. Right now I was continuing it in Telugu. Okay friends, now let us start. Before starting the video, please subscribe my channel to get more updates of my videos. Thank you. Friends, జనరల్గా చాలా స్టోర్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్. ప్రతి స్టోర్కి ఒక బిల్లింగ్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళ రెవెన్యూ బట్టించి ఇన్ కేస్ ఒక 1 crore రెవెన్యూ తెచ్చే ఒక స్టోర్ ఉంది అంటే వాళ్ళు తమ ఓన్ బిల్లింగ్ అప్లికేషన్ని డిజైన్ చేసుకుంటారు. బట్ వైల్ కమింగ్ టు స్మాల్ స్టోర్స్, చిన్న స్టోర్స్లో వీళ్ళు ఎక్కువ మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసి బిల్లింగ్ అప్లికేషన్ని డిజైన్ చేసుకోలేరు. ఇన్ ద సేమ్ వే రెవెన్యూ డిఫరెన్స్ వల్ల వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే, వీళ్ళు హార్డ్ కాపీస్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్, డూప్లికేట్ అండ్ ఒరిజినల్, ఇలాంటి హార్డ్ కాపీస్ తీసుకొని వాటిలో మాన్యువల్గా ఐటెంని డిస్క్రిప్షన్ని రాసుకుంటూ ప్రోడక్ట్ని అండ్ ప్రైస్ని క్యాలిక్యులేటర్ని యూజ్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటున్నారు ఫ్రెండ్స్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే బిల్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ వాట్ మచ్ టైమ్. Then I got an idea, friends. First, the main reason why the small and medium scale people are not using billing application is because of it is expensive. So expensive గా ఉంది అనే ఒకే ఒక్క రీజన్తో చిన్న మరియు మధ్య తరగతి బిజినెస్ స్టోర్స్ అన్ని బిల్లింగ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేయట్లేదు ఫ్రెండ్స్. బట్ సో నేను ఇప్పుడు చేయబోయే ఈ సింగిల్ పేజ్ బిల్లింగ్ అప్లికేషన్ స్మాల్ అండ్ మీడియం స్టోర్ పీపుల్కి చాలా యూజ్ అవుతుంది. వేర్ టు మేక్ దిస్ బిల్లింగ్ అప్లికేషన్ ఇట్ కాస్ట్ వెరీ లెస్. ఐఎమ్ డామ్ ష్యూర్ ఫర్ దట్. యా, ఈ బిల్లింగ్ అప్లికేషన్ని యూజ్ చేయడానికి సింపుల్గా ఒక మొబైల్ ఫోన్, ఒక ప్రింటర్ చాలు ఫ్రెండ్స్, యూజ్ చేయొచ్చు. దీనిలో ఉన్న స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి అంటే, ఆటోమేటిక్గా జిఎస్టీ క్యాలిక్యులేషన్స్ని కూడా అదే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. జస్ట్ మనం ఇన్పుట్స్ని ఇస్తే చాలు, మొత్తం బిల్ని జనరేట్ చేసుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్. తర్వాత దీన్ని ప్రింట్ కూడా ఆటోమేటిక్గా చేయొచ్చు. అది ఎలా చేయాలో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. కోడింగ్కి వెళ్ళే ముందు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై క్రియేటివ్ ఛానల్. Let's get started. Open Visual Studio or any framework. Yeah, I am using Visual Studio here. Now open your workspace. I see it's billing. Yeah, single page billing with GST. This is my folder. This is my workspace, friends. నేను బిల్లింగ్ అప్లికేషన్ చేయడానికి కొన్ని ప్లగిన్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, సచ్ యాజ్ Jquery, Bootstrap and Jquery JAuto calculations, and I am using inline CSS, so I am not using CSS folder here. Now let's get started friends. Coming to this is my scratch. I am starting from scratch right now. Starting tag with HTML, everything it's very common. And I imported style sheets, Bootstrap style sheets and font awesome icons. First I use icons in different areas, and Jquery too with integrity. Next, yeah, this is a script this is a auto calculation script which I had taken from JAuto calculations. I will be giving it in the description, or else I will do something for you further to reach you people. Yeah, this is a script type, and auto calculations is done by using this one, where this is a plugin. I got it from JAuto plugins. This one, from here we are using all the stuff there. Next, yes, yeah, I'm using inline styles, so I open styles and close styles. Yeah, here I am going to start body tag, body. Yes,
body tag, open, close. Here we will take a header part first. We will take a header part first. Div h3 header 3. In this header we will take some name, my creative billing app. Here we will write from styles for this style. Text align is equal to center. I am aligning it in the center, and we will take the somewhat bigger size. We take it h4. No. We take whatever it may be. Font size is equal to we will take some larger. Font color is equal to, we will take it blue. Okay friends, let's see. Yeah, I am using live server, so live-server. To know how to use a live server, you can watch my last video, friends. I will be giving the description in the I will be giving the link in the description. See friends, my creative billing app, it's got printed. Now we will give some font size where that's looking too small. Font size is equal to 150 pixels. Yeah, it's too high, so we will take it 70px. Yeah, now it's looking good. After that, generally for any store, there will be some specific fields such as GST number, etc, etc. So it takes some more time to write everything, so I am taking it from my scratch code. Yeah, GST, I will explain it simply. Yes, I taken a para tag. Here I taken GST, for example, some number. After that, I used for address, I used a font awesome address book icon, and I had given some styles which indicates that it should be padding in the center. And in that I used another labels. For the invoice billing, I used this Ctrl S. Yes, see. This is our friends, GST number, address, invoice. This is the invoice number that should be written for every bill. If we provide bill without invoice number, we will face some legal issues. We will take this one, Ctrl C. If I will write everything so that it may take longer time, so that I am using my past code. ఇన్వాయిస్ అయితే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. దీని తర్వాత మనకి కొన్ని సర్టెన్ ఫీల్డ్స్ అనేవి ఉండాలి. అవి ఏంటంటే బయర్స్ డీటెయిల్స్, అండ్ బయర్స్ డీటెయిల్స్తో పాటు మనకి ఇక్కడ డేట్ అనేది ఒకటి ఉండాలి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఎప్పుడు పర్చేజ్ చేశారు అనే విషయం తెలుసుకోవడానికి. సో మనం డేట్ని 2 డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లో తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఒకటి, మనం డేట్ని మాన్యువల్గా రాసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్లో నెంబర్స్ రాస్తాం కదా, అలానే 12/12/2020 అని రాసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. లేదు అంటే డేట్ని ఆటోమేటిక్గా ఫెచ్ చేసుకునేటట్టు చేయాలి ఫ్రెండ్స్. దాన్ని మనం జేఎస్లో చేస్తాం. సో ఐ విల్ షో యూ. ఇక్కడ మనం డేట్ బాడీలో ఆన్లోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ డేట్ ఫ్రెండ్స్. నేను యాక్చువల్గా పాస్ట్లో ఈ కోడ్ని నేను రాశాను, సో అదే కోడ్ని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. సి దిస్ వన్, వాట్ ఐ హావ్ డన్ ఈజ్ script type JavaScript, function set date ఏం చేస్తుంది అంటే ఫ్రెండ్స్, మనం పేజ్ రిఫ్రెష్ చేయగానే ఆ రోజు ఏం డేట్ అయితే మీ సిస్టంలో
ఉంటుందో అదే డేట్ ప్రింట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ సిస్టంలో రాంగ్ డేట్ ఉంటే ఇక్కడ రాంగ్ డేట్నే ప్రింట్ అవుతుంది. సో మీరు దాన్ని క్లియర్గా చూసుకోవాలి. సో ఇక్కడ డేట్ని న్యూ డేట్ కింద తీసుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్. డేట్లో 3 ఫీల్డ్స్ని తీసుకుంటుంది, మంత్, డేట్ అండ్ ఇయర్. ఈ మూడింటిని యాడ్ చేసి మనకి ఈ ఫీల్డ్స్లో చూపిస్తుంది. చూద్దాం ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది. ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనకి కస్టమర్ డీటెయిల్స్, ఎందుకంటే మనం ఈ ప్రోడక్ట్ని ఎవరికి సేల్ చేస్తున్నామో తెలియదు కదా ఫ్రెండ్స్. సో క్రియేటివ్ ఛానల్, ఇది కస్టమర్ ఫ్రెండ్స్. సో వీళ్ళకి సమ్ ఎక్స్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇన్వాయిస్ నెంబర్. సో వాళ్ళు నేనున్నాను అంటే నేను పర్చేజ్ చేసే డేట్ ఇది ఫ్రెండ్స్, 4/29/2020. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు పాస్ట్ బిల్ కావాలి అనుకుంటే మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఎప్పుడైనా కొంతమంది ఓల్డ్ బిల్ అడుగుతుంటారుగా, ఇన్ దట్ కేస్ మీరు ఇలా బిల్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆఫ్టర్ దట్ డేట్ అయిపోయాకే మనం ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ కావాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ ఫీల్డ్స్ని మనం టేబుల్స్లో చేస్తున్నాం. ఈ దీనిలో 5 rows తీసుకుందాం. 5 rowsలో డేటా ఏంటి అంటే సీరియల్ నెంబర్, ఐటమ్ ఆర్ డిస్క్రిప్షన్, నెక్స్ట్ టోటల్ క్వాంటిటీ, అండ్ నెక్స్ట్ ప్రైస్ అండ్ టోటల్ అమౌంట్. నౌ ఇప్పుడు ఆ కోడ్ను మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఉన్నాం మనం. సో ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ని ఎలా తీసుకుంటామంటే చెప్పా కదా టైం పడుతుందని. సో నేను ఓల్డ్ కోడ్ని తీసుకుంటున్నా. మీకు ఈ కోడ్ అంతా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్, డోంట్ వరీ. ఫామ్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ థింగ్ కార్ట్ అనే ఒక క్లాస్ని తీసుకున్నాను. ఈ క్లాస్లో మనం కొంత కంటెంట్ రాసాం. ఈ కంటెంట్ అనేది మనం యాక్చువల్గా jQuery నుండి ఇంపోర్ట్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. దీనిలో 5 టేబుల్ హెడర్స్ని తీసుకున్నాను. టేబుల్ హెడర్స్ ఏంటి అంటే సీరియల్ నెంబర్, ఐటమ్ ఆర్ డిస్క్రిప్షన్, క్వాంటిటీ, ప్రైస్ అండ్ ఐటమ్ టోటల్. ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో ఫస్ట్ రో ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అనమాట ఇది. దీనికి క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లైన్ ఐటమ్స్. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ టైప్ సీరియల్ నెంబర్, ఇన్పుట్ టైప్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఫ్రెండ్స్. సైజ్ వచ్చి ఒక 3 ఇద్దాం ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్ వచ్చేసరికి జనరల్గా ప్రోడక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, సో దట్ మనం 50 తీసుకున్నాం సైజు. నెక్స్ట్ ప్రైస్ క్వాంటిటీ అండ్ ప్రైస్కి ఫిక్స్డ్ సైజ్ తీసుకోలేదు. దీనికి క్వాంటిటీకి 3 ఫిక్స్డ్ సైజ్ తీసుకున్నాం అండ్ ప్రైస్కి ఫిక్స్డ్ సైజ్ లేదు. దీనిలో డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనేది 1 ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే మనకు డిస్ప్లే అయ్యేటప్పుడు అది వర్క్ అవుతుందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ 5th ఫీల్డ్ వచ్చేసరికి ఐటమ్ టోటల్ ఫ్రెండ్స్. మనం దీనిలో చేసే క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్, సీరియల్ నెంబర్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ వదిలేస్తే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 ఫీల్డ్స్ క్వాంటిటీలో 2 ఐటమ్స్ తీసుకున్నాం. ఒక క్వాంటిటీ ప్రైస్ వచ్చేసి 20 రూపీస్ అనుకోండి. 3 × 20 60 రూపీస్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ jQuery క్యాలిక్యులేషన్ స్టార్ట్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ రెండు నేమ్ అండ్ క్వాంటిటీ ప్రైస్ ఫీల్డ్ని మెయిన్ ఫీల్డ్స్ మెయిన్ ఇన్పుట్స్ కింద తీసుకొని క్వాంటిటీ ఇంటూ ప్రైస్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ క్వాంటిటీ ఇంటూ ప్రైస్ చేసి దీనిలో వచ్చే టోటల్ అమౌంట్ని ఐటమ్ టోటల్లో స్టోర్ చేస్తుంది. సేమ్ కోడ్ ఇంకొకటి తీసుకున్నా, జస్ట్ డిఫరెన్స్ క్లియర్గా ఉంటుందని చెప్పి 2 తీసుకున్నాం. సో దీని అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అనేది జస్ట్ మనం చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. ఇది ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ. సో దీనికి మనం ఒకదానికి ఇచ్చాం కనుక ఒకటి వచ్చింది. సో ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేద్దాం, ఒక 5 ఇద్దాం. సో మనకు విజువల్గా కొంచెం బాగుంటుంది అది. సైజ్ 5 ఇచ్చాను, కంట్రోల్ ఎస్. ఇది సీరియల్ నెంబర్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ సీరియల్ నెంబర్ ఇచ్చి దాని తర్వాత పవన్ బుక్ అని పెట్టి ఐటమ్ 1 దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 100 రూపీస్ పెడితే 100 ప్రింట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి పెన్ అని పెట్టి ఒక 20 పెన్స్ పర్చేజ్ చేసాం అనుకోండి ఫ్రెండ్స్, 5 రూపీస్ ఫర్ ఈచ్ అనుకోండి, 100 రూపీస్ వస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ నేను ఇక్కడ చెప్పినట్టుగానే ఈ 2 క్యాలిక్యులేట్ అయ్యి ఈ ఫీల్డ్లో అవుట్పుట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ 2 క్యాలిక్యులేట్ అయ్యాక, సో ఈ 2 క్యాలిక్యులేట్ అయ్యాక ఇది వస్తుంది. నో సబ్ టోటల్ అండ్ యాడ్ రో ఎలా యాడ్ చేసినో చూద్దాం. ఇప్పుడు యాడ్ రో వచ్చేసరికి యాడ్ రో అనే బటన్ ఏం చేస్తుందంటే ఉన్న రో మొత్తాన్ని కిందన మళ్ళీ ఇంకో రో కొత్త రోని క్రియేట్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్.
ఈ యాడ్ రోకి నేను యాక్చువల్గా జేఎస్ యూజ్ చేశాను దీన్ని. ఒక నిమిషం. యాడ్ దిస్ ఈజ్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్. HTMLలో బటన్ క్రియేట్ చేసాము. యాడ్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాడ్. క్లిక్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం టేబుల్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ టేబుల్ మొత్తాన్ని పేరెంట్స్ బాటంలో కింద నుండి ఉన్న ఫీల్డ్ మీదన లాస్ట్ నుండి సెకండ్ ఫీల్డ్లో కానీ ఫస్ట్ నుండి లాస్ట్ ఫీల్డ్లో కానీ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మనం క్రియేట్ చేసేటట్టు చేయొచ్చు. సో నేనేం చేశానంటే బాటంలో వచ్చేటట్టు చేశాను. సో ఇది jQuery క్యాలిక్యులేషన్స్ అండ్ ఇన్సర్ట్ బిఫోర్ బాటమ్. సో ఇదేం చేస్తుందంటే బాటమ్ ముందు కొత్త రోని ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ నేమ్ని నేను అక్కడ యూజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఇది ఫ్రెండ్స్ కాల్ స్పాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఫస్ట్ కాలంలో దీన్ని ప్లేస్ చేశాను. యాడ్ రో చేసేది యాడ్ రో ఎలా చేయాలని చెప్పేదాన్ని. యాడ్ రో అనేది బటన్ నేమ్, దీన్ని ప్రైమరీ బటన్ కింద ప్లేస్ చేశాను. క్లాస్ ప్రైమరీ బటన్ యూజ్ చేసా, బూట్ స్ట్రాప్ క్లాస్. నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాడ్. ఇది అక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ నుండి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నది ఫ్రెండ్స్. ఇది మనం జనరల్గా ఐడీస్ని యూజ్ చేస్తాం, దీనిలో నేమ్స్ యూజ్ చేసాం, అంతే డిఫరెన్స్, మిగతా అంతా కామన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సబ్ టోటల్ ఫ్రెండ్స్. నేను కాలమ్ స్పాన్ 2 ఇచ్చాను, అంటే రైట్ సైడ్ అలైన్ అయ్యేటట్టు, ఆ రైట్ సైడ్ కాలంలో ప్లేస్ అయ్యేటట్టు. రైట్ అంటే 4 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసా. సో లాస్ట్ సెకండ్ పార్ట్ ఐ థింక్. సో సబ్ టోటల్ వచ్చేసరికి ఏం చేస్తుందంటే ఫ్రెండ్స్, మనకి ఐటెం టోటల్ ఉంటుంది కదా, టోటల్గా మనం ఎన్ని ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేస్తే ఐటెం క్వాంటిటీ వస్తుంది కదా, ఆ ఐటెం టోటల్ని సబ్ టోటల్లో సమ్ ఆఫ్ ఓవరాల్గా తీసుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్. సమ్ ఆఫ్ ఐటెం టోటల్, ఐటెమ్స్ మొత్తం టోటల్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ టోటల్ని ఐటెం టోటల్ కింద తీసుకుంటుంది. సో దిస్ విల్ బి ఐటెం టోటల్. ఇక్కడ 100, 200 అయింది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నేను యాక్చువల్గా 10 రూపీస్ పెట్టాను. 200, 100 + 200 300 ప్రింట్ అవుతుంది. నాకు ఇప్పుడు కొత్త యాడ్ చేయడం ఉంది. సో రో ఇక్కడ నేను ఇంకొక 2 రోస్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. 2, 3, 4 ఇలా యాడ్ చేస్తూనే ఉన్నా ఫ్రెండ్స్. నేను ఇక్కడ ఇది క్వాంటిటీ 2 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాల్ వచ్చేసి 1 బాల్ తీసుకున్నాం. 1 బాల్ కాస్ట్ 600 రూపీస్. 600 మొత్తం అది 3 ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ అయిపోతాయి. 900 వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. దీని తర్వాత వచ్చేసరికి ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా చేద్దామో చూద్దాం ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ ఇంకో టేబుల్ రోని తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈ టేబుల్ రోలో కాలమ్ స్పాన్ అంటే రైట్ సైడ్ అయ్యేటట్టు తీసుకున్నా. ట్యాక్స్ ఇది యాంపర్సెంట్ ఆఫ్ ఇది అంటే ఇది కోడ్, ఇది అంటే పర్సంటేజ్ కోడ్. డైరెక్ట్గా పర్సంటేజ్ సింబల్ యూజ్ చేస్తే కొంచెం డిఫరెంట్గా వస్తుంది. సో పర్సంటేజ్ కోడ్ యూజ్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఓ సెలెక్ట్ ఐటమ్ డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్, ఇది సెలెక్ట్ తీసుకున్నాం. సెలెక్ట్లో 0.00 అంటే 0%, 0.5 5%, 0.12 12, 0.18 18, 0.28 28% కింద తీసుకుంటున్నాం. నౌ సెలెక్ట్ వాల్యూ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అనమాట. ఫస్ట్ మనం ఓపెన్ చేయగానే మనకు 0% చూపిస్తుంది. ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా 0%లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. నో ట్యాక్స్ 5%. ఇక్కడ తప్పు వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే మనం 2 zeros తీసుకున్నాం యాక్చువల్గా. సారీ, ఇక్కడ 05 తీసుకోవాలి. Ctrl+S. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, 5% యాడ్ అయింది, 12% యాడ్ అయింది, 18% యాడ్ అయింది, 28% ట్యాక్స్ యాడ్ అయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ అయింది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇదేం ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ వరకు అయింది కదా. నెక్స్ట్ టోటల్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశానో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే, కమింగ్ టు టోటల్కి వచ్చేసరికి కాలమ్ స్పాన్ సింప్లీ ఇట్స్ రైట్ సైడ్ అలైన్మెంట్. టోటల్కి వచ్చేసరికి ఏం చేస్తుంది అంటే ఆటో క్యాలిక్యులేషన్స్లో సబ్ టోటల్ అమౌంట్ని, ట్యాక్స్ అమౌంట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. హౌ ఐ విల్ షో యూ. ఇక్కడ మనకి సబ్ టోటల్ అమౌంట్ కొంత వచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ మనం ట్యాక్స్ యాడ్ చేయగానే ట్యాక్స్ అమౌంట్ కొంత వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 28% పెట్టా. దీన్ని ఇంకో రోన్ యాడ్ చేస్తాను. ఐటమ్స్ తర్వాత యాడ్ చేసుకుందాం. జస్ట్ చెకింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. 5 క్వాంటిటీ 5, ఒక ప్రైస్, ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ వచ్చి 125 రూపీస్ అనమాట. సో టోటల్ అమౌంట్ వచ్చి 659 రూపీస్. నెక్స్ట్ దీనికి పడిన ట్యాక్స్ 184.80 పైస్. టోటల్ వచ్చే అమౌంట్ 844.79. ఇప్పుడు ఈ టోటల్ అమౌంట్ ఏం చేస్తుందంటే సబ్ టోటల్ అమౌంట్ని, ట్యాక్స్ అమౌంట్ని కలిపి టోటల్ అమౌంట్లో ప్రింట్ చేస్తుంది. హియర్ సబ్ టోటల్ అమౌంట్ వీ గాట్ ఇట్
660 rupees, 659.99 rupees. And coming to tax amount will be 28%, 184.80. Now the total amount is 844.79 rupees, friends. Okay friends, మనం ఇక్కడ వరకు అయితే క్లియర్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. దీనిలో మనకి స్మాల్ బిజినెస్ స్టోర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి దీనిలో ఫీజిబుల్గా అయ్యేది ఏంటి అంటే ఫ్రెండ్స్, సింపుల్గా సీరియల్ నెంబర్ టైప్ చేసి ఐటెం డిస్క్రిప్షన్, క్వాంటిటీ, ప్రైస్ ఇస్తే మొత్తం ఇలా ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఇచ్చినా ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. యూ కెన్ గివ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్, దట్స్ అవర్ విస్. లేటర్ పర్సంటేజ్ ట్యాక్స్ పర్సంటేజ్ పెడితే ట్యాక్స్ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది, నో ప్రాబ్లం. దెన్ ఇంకో 2 ఫీల్డ్స్ పెట్టా ఫ్రెండ్స్ నేను, బ్యాలెన్స్ అండ్ పెయిడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం ఎక్కువ సేల్ చేసేవాళ్ళు, చిన్న స్టోర్స్లో ఎక్కువ ప్రోడక్ట్ ఎట్ ఏ టైం సేల్ చేశారు అనుకోండి ఫ్రెండ్స్, 100 ప్రోడక్ట్స్ సేల్ చేశారు ఒకరికి, ఒక ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ వచ్చేసి 270 రూపీస్ అనుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో 2700 రూపీస్, 35,404 అయ్యింది ఫ్రెండ్స్ ట్యాక్స్తో కలిపి. సో ఒకేసారి టోటల్ అమౌంట్ వాళ్ళు పే చేయరు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు 25,000 పే చేశారు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, 25,000 వాళ్ళు పే చేయడం జరిగిందనమాట. సో దీనిలో బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. మనం జనరల్గా బుక్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంటాం, బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ మనం ఆ బ్యాలెన్సెస్ని కూడా కరెక్ట్గా నోటిఫై చేయం. సో అలాంటి కండిషన్స్లో మనకి లాస్ వస్తుంది. సో అలా రాకుండా ఏం చేస్తున్నామంటే, పెయిడ్ అమౌంట్, మన టోటల్ అమౌంట్లో వాళ్ళు ఎంత బయ్యర్ ఎంత పే చేశారు, ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది, 10,404.79 బ్యాలెన్స్ ఫ్రెండ్స్. ఈ షీట్ని మనం ప్రింట్ చేసుకుంటాం. ప్రింట్ చేసుకునేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఒక బిల్ని కస్టమర్కి ఇస్తాం, ఒక డూప్లికేట్ బిల్ని మనం ఉంచుకుంటాం. సో దట్ మనకు తర్వాత ఎప్పుడైనా రిఫర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చినా సరే మనకు చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది ఇది. తర్వాత ఇక్కడ వరకు అయింది కదా ఫ్రెండ్స్, డన్. నౌ దీనిలో ఇంకా ఏమి ఉండొచ్చు అంటే, ఒక నోట్ ఉండొచ్చు, ఫోటో పార్ట్ అవుట్ ఉండొచ్చు ఫ్రెండ్స్. వాటిని కూడా మనం యాడ్ చేద్దాం ఇప్పుడు. Ctrl+C. కోడ్ అంతా రాస్తే చాలా లెంతీ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్, అందుకని అలా అని చెప్పి నేను ఇలా చేయడం జరిగిందన్నమాట. ఇక్కడతో మనకి ఈ పార్ట్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. మనకు వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ ఫోటోని మాత్రం యాడ్ చేద్దాం. ఫోటోలో అంటే కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ జనరల్గా, అలాంటి వాటి కోసం అని చెప్పి Ctrl+C, Ctrl+S. ఈ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కరెక్ట్గా ప్రింట్ అవ్వట్లేదు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే సిఎస్ఎస్ ప్రాబ్లం. సిఎస్ఎస్ని కాపీ చేసి పెడతాను. ఫస్ట్ థింగ్ styles.css, Ctrl+C, Ctrl+S. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్. నౌ ఇప్పుడు మనం ఫోటోని యాడ్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. ఫోటో అంటే దీనిలో ఉండే ఫీల్డ్స్ ఏంటి అంటే, జస్ట్ సమ్ ఎడిషనల్ నోట్స్ అండ్ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్. ఎడిషనల్ నోట్స్లో 2 నోట్స్ పెట్టా ఫ్రెండ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రోడక్ట్ వన్ సోల్ కెనాట్ బి రిటర్న్, ఇట్స్ వెరీ కామన్. ఎక్కడైనా ఏ బిల్లింగ్ లాస్ అయినా సరే, ఫినాన్షియల్ ఛార్జ్ ఆఫ్ 5% విల్ బి మేడ్ ఆన్ అన్పెయిడ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్టర్ 30 days. అండ్ కాంటాక్ట్ అది వచ్చేసరికి ఫాంట్ ఆసమ్ నుండి యూజ్ చేశాను అనమాట. సో వీటికి మనం హెడర్ రెఫరెన్స్ లింక్స్ ఇవ్వచ్చు డైరెక్ట్గా. సో నేను శాంపిల్ చేసే కనుక అవి ఏమీ ఇవ్వలేదు. ఐ విల్ షో యూ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కాన్సిడరబుల్ అనే ఒక క్లాస్ని యూజ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. సెంటర్ అనే క్లాస్ని యూజ్ చేశాను. టెక్స్టైల్ అండ్ సెంటర్ కామన్, ఈ క్లాసెస్ని యూజ్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఇది ఐడి, ఇది కాన్సిడరబుల్ అని చెప్పి. ఇది ఏం చేస్తుందంటే, ఎడిషనల్ నోట్ మీద మనం కర్సర్ మూవ్ చేయగానే జూమ్ ఇన్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అది దాని సిఎస్ఎస్ నేను ఇక్కడ రాశాను. ఎస్, కాన్సిడరబుల్, ఎస్ దిస్ వన్, హెచ్ ఓవర్ ఫోకస్ అవుతుంది అనమాట మనం దాని మీద పాయింట్అవుట్ చేయగానే. నెక్స్ట్ సైడ్ ఇవన్నీ నార్మల్ సిఎస్ఎస్ ఫ్రెండ్స్. నేను మీకు ఇస్తాను, చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఎస్, ఓకే. క్లాస్ సెంటర్ ఇచ్చిన ఎడిషనల్ నోట్కి సెంటర్కి వస్తుంది. కాన్సిడరబుల్ ఐడి ఇవ్వగానే అది ఫోకస్ అవుతుంది అనమాట. ఎలా అంటే ఇదిగోండి, మనం దీని మీదకి వెళ్ళగానే అది జూమ్ అవుతుంది.
ఇదే క్లాస్ని మనం వీటికి కూడా అప్లై చేయొచ్చు, ప్రోడక్ట్స్ కూడా కావాలి అనుకుంటే అప్లై చేయొచ్చు, లేదు అంటే లేదు. మీకోసం ఒకసారి అప్లై చేసి చూపిస్తాం. Control C, Control X, Control S. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, దీని మీద జూమ్ అవుతుంది కదా, ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్స్ మీద కూడా జూమ్ అవుతుంది. దానికి ఐడి ఏమి కాన్సిడరబుల్ ఐడి యూజ్ చేశాను కనుక, సో అక్కడ దానికి జస్ట్ స్మాల్ సిఎస్ఎస్. నెక్స్ట్ దీనికైతే నేనేమి అప్లై చేయలేదు, సో కామన్గా ఉంది. కాంటాక్టర్స్ దీనికి అప్లై చేశాను, సో ఇట్స్ జూమింగ్. నెక్స్ట్ కింద వచ్చేసరికి ఇది మన కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఫ్రెండ్స్. మీకు ఇది ఫోటో ఇవన్నీ సోషల్ మీడియా లింక్స్. వీటికి లింక్స్ ఇవ్వలేదు నేను యాక్చువల్గా, మనం వాటికి లింక్స్ ఇవ్వచ్చు. జస్ట్ నేను ఐటమ్స్ అలా పెట్టేసి వదిలేసిన, మనకు కావాలి అంటే వాటికి లింక్స్ ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఏహెచ్ఆర్ఎఫ్ అని చెప్పి చేయొచ్చు. ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ బిల్లింగ్ అప్లికేషన్ వచ్చేసరికి మనకి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. దీనిలో 100 నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ని కూడా చాలా ఈజీగా యాడ్ చేయొచ్చు. యాక్చువల్గా మాకు స్టోర్ ఉంది, నేను మా స్టోర్ కోసం అని చేసిన బిల్లింగ్ అప్లికేషన్ ఇది. నేను అది ఎలా డిజైన్ చేశానో మీకు చూపిస్తాను చూడండి. బ్లాగ్స్, ఇదిగోండి ఫ్రెండ్, ఇలా నేను నా బిల్లింగ్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేశాను. దీనిలో 100 నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్నైనా ఎట్ ఏ టైం యాడ్ చేయొచ్చు. ప్రింటింగ్ కూడా చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్. జస్ట్ మనం బిల్ మొత్తం కంప్లీట్ చేశాక జస్ట్ Ctrl P కొడితే మనకు ప్రింటింగ్ కన్సోల్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. దీనిలో ఎట్ ఏ టైం 17 to 18 ప్రోడక్ట్స్ని మనం యాడ్ చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ నేను దాన్ని టెస్ట్ చేశాను. 17 to 18 ప్రోడక్ట్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. జస్ట్ మన ప్రింటర్ని ఏదైతే ఉందో ప్రింటర్ని చూడడం, పేజెస్ ఎన్ని కావాలి, కాపీస్ 1 ఒరిజినల్, ఒకటి డూప్లికేట్, ఒకటి మనం బయర్కి ఇవ్వడానికి, ఒకటి మనం బిల్ జిఎస్టీ కోసం ఉంచాలి కదా, సో దానికోసం అని చెప్పి. సో ఇక్కడ అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి, పేజ్ సైజ్ అవని చెప్పి. A4లో మనకి ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది యాక్చువల్గా కొంచెం సిఎస్ఎస్ ఎక్కువ ఇవ్వడం వల్ల సో కిందకు వచ్చింది కస్టమర్ డీటెయిల్స్. యాక్చువల్గా అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అది. ఇలా మనకి ఈ బిల్లింగ్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. జనరల్గా మనం చిన్న చిన్న స్టోర్స్ కోసం ఒక బిల్లింగ్ మాన్యువల్గా ప్రింట్అవుట్స్ తీసి హ్యాండ్తో రాసుకుంటూ క్యాలిక్యులేటర్తో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇబ్బందికరమైన ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. 100% డ్యామ్స్ దానిలో. ఇలా అయితే మనం దీన్ని ఫోన్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఇలా అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసుకొని అప్డేట్ చేసి లైవ్లో ఎక్కడో పెట్టుకుంటే, లైవ్లో ఏదైనా పెట్టుకొని మనం ఏదైనా బిల్ చేసేటప్పుడు ఫోన్లో ఆటోమేటిక్గా సీరియల్ నెంబర్ని, ఐటమ్ డిస్క్రిప్షన్ని, క్వాంటిటీని, ప్రైస్ని, ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ ఇచ్చామంటే ఇదంతా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. జస్ట్ Ctrl P కొడితే ప్రింట్ అవుతుంది. ఫోన్లో కూడా మనకి యాక్చువల్గా ప్రింటర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. జస్ట్ ఒక చిన్న ప్రింటర్, నేను ఇది యాక్చువల్గా బ్లాక్ అండ్ వైట్ కోసం అని డిజైన్ చేశాను. నేను ఇది బ్లాక్ అండ్ వైట్ ప్రింటర్స్ కోసం. అదే కలర్ ప్రింటర్స్ కోసం అంటే యూఐని ఇంకా బాగా డిజైన్ చేయొచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు చెప్పి ఈ అప్లికేషన్ 100% అందరికీ యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీకు దీని సోర్స్ కోడ్ కావాలి అనుకుంటే యూ జస్ట్ సెండ్ మీ ఎ మెయిల్. ఐ విల్ యాడ్ మై మెయిల్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ సెక్షన్, or else you just comment regarding code. You just comment your mail ID so that I will send the mail. I will send the code through mail. ఇంకోసారి మనం ఈ టోటల్ బిల్లింగ్ అప్లికేషన్ని ఒక 10 ఫీల్డ్స్ చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. నేను ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్ నెంబర్ని ఇస్తున్నా, 98765 అనేది ఇన్వాయిస్ నెంబర్. ఈరోజు డేటు. బయ్యర్ వచ్చేసి నేనే అనుకుందాం ఫ్రెండ్స్, పవన్. ఇక్కడ సీరియల్ నెంబర్ వచ్చేసరికి 1 తీసుకుంటున్నాను. సీరియల్ నెంబర్ 1. ఐటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బుక్స్. ఒక బుక్ 10 బుక్స్ కొన్నాను ఫ్రెండ్స్. ఒక బుక్ కాస్ట్ వచ్చేసి 25 రూపీస్ ఫ్రెండ్స్, 250 రూపీస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంకొకటి తీసుకుందాం. ఇది వచ్చేసి పెన్ తీసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. పెన్స్ వచ్చేసి 5 పెన్స్ కొన్నాను ఫ్రెండ్స్. ఒక పెన్ వచ్చేసి 20 రూపీస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి థర్డ్ వన్ బ్యాగ్ ఒకటి తీసుకున్నాను అనుకోండి ఫ్రెండ్స్. బ్యాగ్ వచ్చేసి 1 బ్యాగ్. బ్యాగ్ కాస్ట్ వచ్చేసి 450 రూపీస్. 450 యాడ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి పెన్సిల్స్.
పెన్సిల్స్ వచ్చేసి ఒక 10 పెన్సిల్స్ కొన్నాను అనుకుందాం. ఒక పెన్సిల్ కాస్ట్ 5 రూపీస్. సో 10 పెన్సిల్స్ 50 రూపీస్. తర్వాత 0.5 వాటర్, ఓకే ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం క్వాంటిటీలో ఇంటీజర్ కాకుండా క్యార్ వాల్యూస్ ఇస్తే ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది. సో మనం ఇంటీజర్ వాల్యూస్ని మాత్రమే ఇవ్వలేడా. ఇక్కడ వచ్చేసరికి వాటర్ బాటిల్ దీని కాస్ట్ వచ్చేసరికి ఒకటే కొన్నా, దీని కాస్ట్ వచ్చేసరికి 120 రూపీస్. 120 యాడ్ అయింది ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లాస్ట్ ప్రోడక్ట్ లెట్ అజ్యూమ్ సి బుక్ వచ్చేసరికి ఒక బుక్ కొన్నా, బుక్ కాస్ట్ వచ్చేసి 900 రూపీస్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, 1870 రూపీస్ అయింది. సో మనం బయట కొనేటప్పుడు పర్సంటేజ్ ట్యాక్స్ ఏమి ఉండదు ఫ్రెండ్స్. పెద్ద స్టోర్స్ అయితేనే ట్యాక్స్ ఉంటుంది. సో జస్ట్ ప్లస్ 0% వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. దే పెయిడ్ 1870 రూపీస్. బ్యాలెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. డన్ ఫ్రెండ్స్. మనం ఒక పేజ్లో వచ్చేసి 17 ఫీల్డ్స్ని యాడ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. 17 to 18 ఫీల్డ్స్ వస్తాయన్నమాట ఒక A4 షీట్కి. ఈసీఎస్ఎస్ని బేస్ చేసుకుని ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి బిల్లు. దీన్ని మనం జస్ట్ Ctrl V కొట్టామనుకోండి, బిల్ని జనరేట్ చేస్తుంది, ప్రీవ్యూ వస్తుంది. ఈ టాప్ అంటే జస్ట్ అది ప్యాడింగ్ ఎక్కువ ఇచ్చాను, సో అలా వస్తుంది. దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం, తగ్గించుకోవచ్చు అది. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా వస్తుంది బిల్ అంతా మనకి. సో దీనివల్ల మనకి బిల్కి జనరేటర్ బిల్కి మనం బిల్ చేయడానికి మనం చేసే టైం సేవ్ అవుతుంది. ప్లస్ రిసోర్సెస్ కూడా పెద్ద అక్కర్లేదు. జస్ట్ ఒక అప్లికేషన్, ఒక ప్రింటర్ ఉంటే ఫోన్ ఆర్ ఎల్స్ ల్యాప్టాప్. వెరీ ఈజియెస్ట్ బిల్లింగ్ అప్లికేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఇది 100%. నేను కూడా దీన్ని ఫస్ట్ మా స్టోర్కి మేము జనరల్గా చేసి చాలా ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేసేవాళ్ళం. దాని తర్వాత ఈ బిల్లింగ్ అప్లికేషన్ 100% యూజ్ అవుతుంది మాకు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దిస్ and my father too. Yes, now this is my application friends, single page application. If you want this code, once again I am saying, please comment your mail, I will send it to you. It was not a problem. And if you want a same billing application like this, you can just contact me. I will provide my email ID and contact details. I can do it for you. And I can make it live too. I have the resources, that are not a problem. Okay friends, thank you for watching my video. I hope this video helps you, not 100%, 200%. Friends, we are also using this kind of single page billing application, which is saving our time a lot and making our process too easy. చాలా ఈజీగా క్యాలిక్యులేషన్స్ అవుతున్నాయి. జస్ట్ విత్ సింగిల్ క్లిక్ ప్రింట్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో పెద్దగా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయక్కర్లేదు ఫ్రెండ్స్. సో ఈ వీడియో అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇది ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై క్రియేటివ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. మీరు షేర్ చేస్తే దీని అవసరం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి రీచ్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.